Salakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're going over the prayers of Prahlad Maharaj, which he offered to Lord Nrsingadev after Lord Nrsingadev had killed his father. हामीले अहिले प्रहलाद महाराजको प्रार्थनाहरू सुनिरहेका छौं जब हिरण्यकश्यपको वध भएर उहाँले चाहिँ नरसिंहदेवलाई गरिराख्नु भएको थियो प्रार्थनाहरू. Prahlad Maharaj was blessed that the lotus hand, the lotus paw of Lord Nrsingadev was placed on the head of Prahlad Maharaj and filled him with transcendental knowledge. र प्रहलाद महाराजको चाहिँ यो सौभाग्य थियो कि उहाँले नरसिंहदेवको हात भन्ने कि अथवा बाघको के भन्छन् पालाई भनेको पन्जा उहाँको शिरमा पर्न पाएको थियो. त्यसले गर्दाखेरि उहाँले आध्यात्मिक ज्ञान उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो. So although Prahlad is only a young boy, he can offer prayers which are very meaningful and full of realization. प्रहलाद महाराज भर्खरकै सानो बालक भए तापनि उहाँको प्रार्थनाहरू हामीले जब सुन्छौं एकदम आध्यात्मिक दृष्टिकोण र आध्यात्मिक भावनाले भरिपूर्ण छ. So now Prahlad Maharaj is going to describe about how the Lord creates the material world and how he manifests everything through his own energy. र त्यसपछि प्रहलाद महाराजले अब भगवानको गुणगान गाउँदै हुनुहुन्छ कसरी उहाँबाट यी सबै भौतिक चीजहरू कसरी विस्तार हुन्छन् भन्ने कुरा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ. Of course, Prahlad knows Lord Nrsingadev's body is transcendental, so he existed before the creation. उहाँलाई थाहा छ कि प्रहलादलाई थाहा छ कि नरसिंहदेवको शरीर चाहिँ यो आध्यात्मिक हो र यो चाहिँ कुनै भौतिक सृष्टि भएको होइन, यो सधैँ शाश्वत रूपले चलिरहेको छ. And he also knows that it's by the arrangement of the Lord that the whole universe is maintained, and at the end everything will be annihilated by the Lord. र उहाँलाई थाहा छ कि यो भौतिक सृष्टि सबै चाहिँ सृष्टि भएको छ, एक दिन सुरुवात छ र एकैछिनपछि अन्तमा यसको सबै नाश पनि हुनेछ भन्ने कुरा प्रहलाद महाराजलाई थाहा छ. And it's all done through the external potency of the Lord. र यो सबै चाहिँ भगवानको बाहिरी शक्तिबाट भइरहेको छ. So Prahlad says whatever exists, whether it's external or internal, it's all the Supreme Lord. Everything is him. र प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ कुनै अन्तरङ्ग शक्ति हुन्छ, भित्री शक्ति र बाहिरङ्ग शक्ति, यो दुईटैको चीजले मात्रै यो सबै भगवानकै शक्तिद्वारा नै सबै कुरा सञ्चालित भइरहेको छ. So people, Mayavadis, when they read like that, they will be very happy. They'll think, yes, you see, it's all one. र जब मायावादी व्यक्तिहरूले यो कुरा देख्छन् उनीहरू चाहिँ एकदम खुसी हुन्छन्, ए ल हामीले भनेका थियौं त सबै कुरा आखिर एउटै हो भनेर. Everything is God, everything is one, we're all one. I am you, you are me, we're all one, we're all God. अनि मायावादी व्यक्तिहरूले जब यो कुरा सुन्छन् उनीहरू एकदम खुसी हुन्छन्, ओहो सबै कुरा एउटै हो, बाहिर पनि बाहिरङ्ग शक्ति पनि एउटै हो, अन्तरङ्ग शक्ति पनि एउटै हो, तिमी पनि त्यही हो, म पनि त्यही हो, हामी सबै भगवान हौ भन्ने उनीहरूले सोच्छन्. But the devotees understand that the Lord and his energy are one. तर भक्तहरूले चाहिँ के बुझ्छन् त भन्दाखेरि भगवान र भगवानको शक्तिहरू चाहिँ एउटै हो भन्ने कुरा बुझ्छन्. The Lord does everything through his transcendental potency.
but he's different from his potency. भगवान र भगवानका शक्तिहरूमा फरक पनि छैन तर साथसाथै फरक पनि छ भगवानका ती शक्तिहरूबाट भगवानले थरी थरीको कुराहरू गर्नुहुन्छ भन्ने यो कुरा चाहिँ भक्तहरूले राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् We have to understand everything on the basis of scripture. And in the Bhagavad Gita, Krishna says, Mayatatam idam sarvam jagadavyaktamurtina. The whole cosmic creation is just the energy of the Lord. यो सबै ब्रह्माण्ड सबै शक्तिहरू चाहिँ भगवानका नै शक्तिहरू हुन् भगवानबाटै आएको हो भन्ने कुरा भक्तहरूले बुझेका हुन्छन् Although everything rests in him, still he's aloof from everything. सबै कुरा उहाँबाटै आए तापनि तर सबै कुरा भगवान नै शक्तिहरू चाहिँ होइनन् भगवानका शक्तिहरू हुन् तर भगवान र शक्तिमा अन्तर पनि छ So the Mayavadis, they take the phrase Sarvam Kalvidam Brahma. Everything is Brahman. मायावादीहरूले यो श्लोक चाहिँ लिन्छन् र उनीहरूले के भन्छन् त सबै कुरा ब्रह्मन हो भन्छन् But they don't take the phrase. In Bhagavad Gita, Arjuna describes Krishna as the Parabrahman. He's not just only Brahman, there's also Parabrahman. तर मायावादीहरूले चाहिँ यो कुरा बुझ्दैनन् कि भगवत गीतामा परम ब्रह्मन भनिएको छ भगवानलाई भनेपछि भगवान कृष्ण चाहिँ ब्रह्मन भन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ परब्रह्मन हुनुहुन्छ And the Lord has the antaranga potency and the bahiranga potency. He has his internal potency and his external potency, material and spiritual. र भगवानसँग भगवानका दुईटा शक्तिहरू छन् प्राय गरेर विशेष गरेर अन्तरङ्ग शक्ति भित्री शक्ति र बाहिरङ्ग शक्ति The spiritual energies in the spiritual world, material energy here in this world. र भगवानको आध्यात्मिक शक्तिले भौतिक आध्यात्मिक जगत चलिरहेको छ र यो बाहिरङ्ग शक्ति हामी जहाँ चाहिँ पृथ्वी लोकमा छौँ यो भौतिक जगतमा यहाँ चाहिँ भगवानको बाहिरी शक्तिले हामीलाई प्रभाव पार्दछ भगवानले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ So they're both the energies of the Lord. So you can say that there is no difference. यी सबै चाहिँ भगवानका शक्तिहरू हुन् त्यही भएर दुईटैमा केही अन्तर छैन खासै Right. To the pure devotees, they see everything in relation to Krishna. So they don't see this world as being the material world. They think this is also the spiritual world. तर शुद्ध भक्तहरूले यो बाहिरङ्ग शक्तिलाई पनि उनीहरूले यदि यसलाई भगवानको सेवामा लगाए त्यस्तो दृष्टिकोणले आध्यात्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने उनीहरूले पनि यसलाई आध्यात्मिक शक्तिको रूपमा देख्न सक्छन् शुद्ध भक्तहरूले Of course, here in this material world, we don't realize, most people don't realize how the Lord is all pervasive, how he's everywhere. तर यो भौतिक जगतमा प्राय जसो बद्ध जीवहरूले चाहिँ यो कुरालाई बुझ्न सक्दैनन् उनीहरूले बाहिरङ्ग शक्तिमै उनीहरू डुबिरहेका हुन्छन् But the pure devotees, they can see the Lord everywhere in everything. तर शुद्ध भक्तहरूले चाहिँ भगवानको शक्ति र भगवानको सबै शक्तिहरूलाई देख्नाले उनीहरूले चाहिँ भगवानलाई सबै ठाउँमा अनुभव गर्न सक्दछन् So they don't see any difference between the material energy and the spiritual energy. They see it all as Krishna's energy. उनीहरूले सबै शक्तिहरूलाई किनभने सबैको स्रोत त भगवान नै हुनुहुन्छ बाहिरङ्ग शक्तिको पनि अन्तरङ्ग शक्तिको पनि र सबै चिजलाई उनीहरूले ठिक दृष्टान्तले देख्नाले उनीहरूले सबै कुरामा भगवान देख्न सक्छन् So the Mayavadis, they say everything is Brahman. They don't see any person behind everything. They think it's just energy, just impersonal energy without any person. र मायावादीहरूले चाहिँ सबै खाली यो चाहिँ सबै ब्रह्मन मात्रै हो अथवा निराकार रूपमा मात्रै उनीहरूले देख्न सक्छन् उनीहरूले भगवानको आकार साकार रूपलाई चाहिँ उनीहरूले अपनाउन सक्दैनन् बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् But the devotee knows behind the energy, there's the source of the energy, there's the person. तर भक्तहरूले चाहिँ बुझेका छन् यी शक्तिहरू छन् तर यो शक्तिहरूको स्रोत चाहिँ कहाँबाट छ त भगवानको स्वरूप छ भगवानको आकार रूपी स्वरूप छ त्यहाँबाट आएको सबै शक्ति भनेर उनीहरूले Just like you have sunlight, there has to be a sun planet. जस्तै हाम्रो सूर्य लोक छ सूर्य आउँछ सूर्यको ताप आउँछ सूर्यको ज्योति आउँछ तर त्यो ज्योति र ताप कहाँबाट आएको छ भन्दा सूर्य देवबाट सूर्यको लोकबाट आएको छ भनेर बुझ्छ So the Mayavadis, they see everything as Krishna's energy. They think it's just energy, just impersonal energy without any person. तर शुद्ध भक्तहरूले चाहिँ सबै खाली यो चाहिँ सबै ब्रह्मन मात्रै हुनाले देख्न सक्छन् उनीहरूले
We have heat, you have light. Heat and light, where do they come from? They come from the fire. There has to be a fire, the source of the heat and light. जस्तै ताप छ, ज्योति छ, सूर्यको ज्योति र ताप छ, तर त्यो कहाँबाट आयो? त्यो अग्निबाट आउँछ, सूर्यको अग्निबाट अथवा सूर्यलोकबाट आउँछ. So Prahlad Maharaj says to Lord Nrsingadev, you are everything. र त्यही भएर प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ तपाई नै सबै कुरा हुनुहुन्छ. Prahlad Maharaj, because he's a pure devotee, he can understand how everything is actually the Lord. But he knows also the Lord has energy. र प्रहलाद महाराज चाहिँ शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ र उहाँले भगवानका यी सबै शक्तिहरू कसरी चलिरहेको छ उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र उहाँले त्यही अनुसार प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भगवान नरसिंहदेवलाई. So Prahlad Maharaj continues, he says that this whole cosmic creation is caused by Lord Nrsingadev. र यो सबै जुन चाहिँ यो भौतिक जगत चलिरहेको छ, सबै ब्रह्माण्ड जुन चलिरहेको छ, यो सबै भगवानको कृपाले गर्दाखेरि हो, भगवानका फरक फरक शक्तिहरूले गर्दा हो भनेर उहाँले बुझ्नुहुन्छ. And the effect is due to the energy of the Lord. Once again, This material world, the cosmic manifestation, is an effect of the energy of Lord Nrsingadev. र यो भौतिक जगत जुन चाहिँ छ यो चाहिँ भगवानको एउटा आफ्नो सृष्टि, भगवानको एउटा शक्तिबाट यो चलिरहेको छ. So there's a cause, Lord Nrsingadev, the Supreme Lord, the personality of Godhead, and there's an effect, the cosmic world. र भगवान चाहिँ कारण हुनुहुन्छ र कारणको फरक फरक त्यसपछि कारणको जस्तै सर्व कारण कारणम भनिन्छ नि, त्यो कारणको कारण सबभन्दा मूल कारण चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ र भगवानको कारणले गर्दा यी सबै कुराहरू उत्पन्न भएका छन् जस्तै भौतिक जगतहरू. So the whole creation is simply a manifestation of the energy of the Lord. र यो सबै भौतिक जगत एउटा भगवानको शक्तिद्वारा भएको उत्पादन जस्तो हो. But the Lord is not, he's above it, he's not entangled with it. तर भगवानलाई यी सबै चीजहरूले, भगवानको शक्तिहरूले, भगवानका यी आफ्ना उत्पादनहरूले भगवानलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन. भगवान यीबाट पर हुनुहुन्छ. People in material life, they're all thinking in terms of I and mine. भौतिक जगतमा भएका व्यक्तिहरूले सबैले म, मेरो यो आकारमा मात्रै सोच्छन्. They say, this is mine, that's yours. We'll give this to you. This is me. This is for me. We claim proprietorship. This is illusion. This is Maya. भौतिक जगतमा भएका हामी बद्ध जीवहरूले हामीले के सोच्छौं? ओ यो मेरो मैले किनेको, मैले गरेको भनेर हाम्रो यस्तो भावना हुन्छ. Everything comes from the Supreme Lord. So it's not different from him. तर सबै कुरा भगवानबाट आएको हो र हामीले बुझ्नुपर्छ कि भगवान नै मूल सबै कुराको ओन चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ. सबै कुराको मालिक आखिर भगवान नै हुनुहुन्छ. We cannot claim the Lord is mine. He belongs to me. You cannot say God belongs to me. He's mine. हामीले यस्तो सोच्न मिल्दैन कि भगवान पनि मेरो हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोच्न मिल्दैन, किनभने सबै कुराको मालिक आखिर भगवान हुनुहुन्छ. He is the supreme. We are the servants. We are the tiny part and parcel. हामी चाहिँ एउटा सानो अणु छौं र भगवान चाहिँ ठुलो मालिक हुनुहुन्छ. हामी एउटा सानो अणु मात्रै हौं भगवानका. So the Lord causes the creation and he also causes the destruction at the end. ल भगवानको कारणले गर्दाखेरि नै यो सबै सृष्टि हुन्छ र अन्तमा गएर सबै कुरा नाश पनि भगवानले गर्दाखेरि नै हुन्छ. So Prahlad Maharaj gives an example about the relationship between Lord Nrsingadev, the Supreme Lord, and the material world. र प्रहलाद महाराजले एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ भगवान र भगवानका यी शक्तिहरू विशेष गरेर यो भौतिक जगत. He says the seed of the tree, that's the subtle cause. जस्तै एउटा रुखको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ त? त्यसको बीजबाट हुन्छ, हैन?
And the tree, that's like the manifestation. र त्यो रुख जब त्यो बीजबाट चाहिँ पछि गएर रुख बन्छ, त्यो चाहिँ कारण चाहिँ त्यो बीज भयो र अन्तिममा गएर त्यो त्यसको उत्पादन चाहिँ के हुन्छ त रुख हुन जान्छ। So when the tree grows, the seed is gone. You don't find the seed anymore. But the seed was the cause. तर जब त्यो रुख ठुलो हुन्छ, रुख ठुलो भएपछि त त्यो बीज त हराउँछ, तर त्यो बीज चाहिँ कारण हो, बीज चाहिँ सुरुवात हो, बीजबाट रुख बन्यो। So we only see the effect, we don't see the cause. तर हामीले अन्तिममा जब रुख देखिन्छ, रुख दिँदाखेरि ए बीज त देखिँदैन, त्यो स्रोत त देखिँदैन, कारण चाहिँ देखिँदैन, खालि त्यसको अन्तिम उ मात्रै देखिन्छ। In the same way, Krishna in the Bhagavad Gita, Krishna says in Bhagavad Gita, 7th chapter, he said, I am the earth seed of all existence. र त्यस्तै गरेर भगवत गीतामा भगवान कृष्णले 7औं अध्यायमा भन्नुहुन्छ, सबै यो सृष्टिको स्रोत अथवा बीज चाहिँ को हो त म नै हुँ भनेर भन्नुहुन्छ भगवान। And this is said many places, not only in the 7th chapter of Bhagavad Gita, even in the Ishopanishad, you get it also in Vedanta Sutra, it's there. That the point is there's only one God. र यो खाली भगवत गीतामा मात्र हैन, ईशोपनिषदमा आउँछ, श्रीमद् भागवतमा आउँछ, फरक फरक वेदान्तमा पनि आउँछ। ठाउँ ठाउँमा हामीले देख्न सकिन्छ कि सबै कुराको स्रोत, मूल स्रोत चाहिँ भगवान नै हुनुहुन्छ, एउटा मात्रै भगवान हुनुहुन्छ। And we could say not only there's only one God, but there's nothing else but him. Everything is him. This is like the Mayavadi philosopher, but devotees understand it in different way. एक किसिमले हेर्ने हो भने हो सबै कुरा आखिर भगवान नै हो, त्यही भएर एउटा मात्रै छ भनेर हामीले सोच्न सक्छौं, तर भक्तहरूले त्यसलाई अझ विस्तृत रूपमा उनीहरूले बुझ्छन्। No, we say the Lord is everything, but at the same time he's different from everything. भक्तहरूले चाहिँ उनीहरूले कसरी सोच्छन्, भगवान सबै कुरा भगवान हो, तर सबै कुरा र भगवान एउटा पनि होइन हैन भनेपछि भक्तले त्यसलाई बुझ्न सक्छन्, छुटाउन सक्छन् राम्रोसँग। Lord Chaitanya gave the philosophy achintya beda beda tattva, inconceivably, simultaneously, one and different. र चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई बुझाउनु भएको छ अचिन्त्य भेद अभेद तत्त्व भनेको साथसाथै एकै चीजमा सबै कुरा पनि हुनुहुन्छ भगवान, तर साथसाथै फरक पनि हुनुहुन्छ। Everything is one, everything is the Supreme Lord, but everything is also different from the Lord. सबै कुरा भगवान नै हो, तर साथसाथै सबै कुरा भगवान पनि होइन, अरु चीज र भगवानमा पनि अन्तर छ, भगवानको रूप र अरु कुरा। So we're one with God, but we're also different from him. हामीहरू भगवानसँग एक पनि छौं, तर साथसाथै हामी फरक पनि छौं। Prabhupada gives an example. He said, just like everything exists in time, there's morning, there's midday, there's evening, it's all different phases of time. जस्तै प्रभुपादले उदाहरण दिनुहुन्छ, जस्तै समयको हामीले हेर्ने हो भने बिहान, दिउँसो, बेलुका यी सबै कुरा दिनको समयमा आउँछ। The same way there's the past time, present time, the future time. They're all one, but they're different. जस्तै गरेर पहिलाको समय, अहिले भइरहेको समय र पछि हुने समय, यो सबै कुरा पनि समयमै आउँछ। एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो सबै समय नै हो, तर पहिला भएको कुरा, अहिले भइरहेको कुरा र पछि हुने कुरा फरक पनि छ। भनेपछि एक पनि हो तर फरक पनि। But you could take them all together and you could say it's all one, it's all time. They're all different phases of time, but they're different. They're one, but they're different. हामीले यसरी सोच्न सकिन्छ, ओ यो सबै एक पनि हो, तर साथसाथै त्यो फरक पनि छ। The time factor is the energy of Krishna. In Bhagavad Gita, Krishna says, Kalosmin the time I am, destroyer of the world, and I come to claim all people. Krishna says in 11th chapter of Bhagavad Gita. भगवत गीतामा 11औं अध्यायमा भगवानले के भन्नुहुन्छ, कालोस्मिन अहम भनेको समय पनि म नै हुँ र समयबाट नै मैले सृष्टि गर्छु र अन्तिममा सबैको संहार पनि मैले गर्छु भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। But Krishna is different from time.
Time is the energy of Krishna. He's separate from the time. समय भगवानको भनेपछि हामीले समय नै भगवान हो भनेर सोच्न पनि मिल्दैन समय चाहिँ एउटा भगवानको एउटा शक्ति हो Yeah, for Krishna, for the Supreme Lord, there's no time. He has no beginning. He has no end. There's no effect. Time doesn't affect him. तर भगवानको समय भगवानको एउटा शक्ति हो तर समयले भगवानलाई नियन्त्रण गर्छ भनेर भन्न मिल्दैन हामीले किनभने भगवान त्योभन्दा पर हुनुहुन्छ समयले उहाँलाई छुन सक्दैन उहाँ त्योभन्दा आध्यात्मिक हुनुहुन्छ We are all affected by time. The whole material world is affected by time. We see everything change in time. तर हामीलाई चाहिँ समयले हामीलाई प्रभाव पार्छ हामीलाई समयले नियन्त्रण गर्छ भौतिक जगत पनि सबै कुरालाई समयले नियन्त्रण गर्छ If we think time to be something different, then that is our own ignorance. We have to understand the nature of time and its relationship with Krishna. र हामीले बुझ्नुपर्छ समय र भगवानको बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ भनेर र हामीहरूलाई जीवहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरा नि हामीले बुझ्नुपर्छ And so the Mayavadis, they have the idea of oneness, you know, that everything is simply one without variety, that we're all one. They talk about Kevalam and this oneness and merging, Sayujya, becoming one. But the Vaishnavas, devotees' understanding of oneness is very different. मायावादीहरूले के सोच्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ हामी भगवानसँग एक छौं भनेपछि सबै कुरा हामी पनि अन्तिममा भगवान हुन्छौं भनेर उनीहरूले यसरी गलत रूपले सोच्छन् तर भक्तहरूले त्यसरी सोच्दैनन् हामी एक हौं तर साथसाथै फरक छौं भगवानको फरक फरक शक्ति हो भनेर यसरी उनीहरूले छुटाउन सक्छन् Mayavadi, their idea of oneness is you give up your individuality and you just become one with the Brahman. Everything becomes simply Brahman without any variety. मायावादीहरूले के सोच्छन् त भन्दा एक हुने भनेको के हो त हाम्रो इन्डिभिजुअलिटी भनेको अथवा हाम्रो आकार हाम्रो अस्तित्वलाई नै उनीहरूले मेट्दिने र त्यो शक्तिसँग भगवानको ब्रह्मज्योतिसँग अथवा ब्रह्मनसँग गएर मेल हुने यो चाहिँ मायावादीको दृष्टान्त हो तर भक्तहरूले आफ्नो व्यक्तित्वलाई उनीहरूले मेटाउन चाहँदैनन् भक्तहरूले भगवानसँग एक हुँदा पनि आफ्नो अस्तित्व आफ्नो व्यक्तित्व राखिराख्छन् र त्यो अनुसार सेवा गर्छन् But due to the effect that the Lord's energy, when the Lord's energy is displayed, then there's variety and we see differences, but at the same time there's oneness. तर भक्तहरूले आफ्नो अस्तित्व आफ्नो व्यक्तित्व राखेर भगवानलाई सेवा गर्छन् र त्यसले गर्दाखेरि फरक फरक चीज हामीले देख्न सकिन्छ हैन त्यसरी उनीहरूले फरक फरक दृष्टिकोणले उनीहरूले सेवा गर्न सक्छन् भगवानलाई Just like from the seed, when you grow the tree, with the tree, there's leaves, there's flowers, there's fruit, there's the trunk of the tree, there's the branches, so many different parts, varieties in the tree. जस्तै उदाहरणको लागि हामीले देख्न सकिन्छ जब बीजबाट रुख बन्छ पहिला बीज एउटा सानो हुन्छ तर रुख बनेपछि के देखिन्छ कुनै ठाउँमा हाँगा हुन्छन् कुनै ठाउँमा रुख हुन्छ कुनै ठाउँमा पातहरू हुन्छन् त्यस्तै गरेर फलफुल हुन्छ फल हुन्छ पुष्प हुन्छ फरक 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 चीज हामीले देख्न सकिन्छ रुखमा So we see that there is oneness, but at the same time there is difference. There is variety. And at the same time, oneness in the sense that the interest is to give service to the Supreme Lord. र हामीले जब त्यो रुख देखिन्छ रुखको पात पनि रुख नै हो रुखको जरा पनि रुख नै हो रुखको डाँठहरू पनि रुख नै हो त्यो किसिमले सबै रुख हो तर फरक फरक पनि छ फरक रुखको फूल रुखको हाँगा यी सबै फरक फरक पनि हुन् भनेपछि त्यस्तै गरेर हामी पनि भगवानका सबै एक हौं किनभने हामी पनि भगवानका अंश हौं तर त्यसमा फरक फरक व्यक्तित्व पनि छ किन एक हो त भन्दा हामी सबैले भगवानको इच्छा आकांक्षालाई पूर्ति गर्ने सेवाको भावनाले हामीले लागेका छौं त्यही भएर एक हुन्छौं तर हाम्रो व्यक्तित्व फरक छ Just like in the family, there may be the father and so many brothers and even sisters, but the interest is one. The family all cooperate together because they're the one family.
जस्तै परिवारमा हामीले देख्न सकिन्छ कुनै एउटा परिवारमा एउटा बुवा हुन्छन् बच्चाहरू हुन्छन् भनेपछि फरक फरक अङ्कलहरू हुन सक्छन् काका ठुलो बुवाहरू फरक फरक व्यक्तिहरू छन् सबै एउटै परिवारका हुन् तर सबैमा फरक फरक व्यक्तित्व छ उनीहरू सबै एक किन हुन् त भन्दाखेरि उनीहरूको परिवारको विचार अथवा परिवारको लक्ष्य एउटै छ तर व्यक्तित्वहरू फरक फरक छन् The same way the Lord is the supreme cause. He's like the father, the head of the family. He's the supreme cause and everyone is cooperating with him. त्यस्तै गरेर हामीले देख्न सकिन्छ भगवान पनि हाम्रो सबभन्दा परम पिता हुनुहुन्छ ठुलो परिवार छ र हामीहरू सबै भगवानसँग भगवानका छोराछोरीहरू नाति नातिनाहरू छौं तर हामीहरू सबैको लक्ष्य चाहिँ एउटै भयो भने त्यो चाहिँ एक भएको हो But we could say there's no difference between the father and the son. The son is the representative of the father. They're one family. In that sense, they're one, but at the same time different. जस्तै त्यस्तै गरेर हामीले परिवारमा उदाहरण देख्न सकिन्छ हो पिता र छोरा एउटै हुन् भन्न सकिन्छ किनभने छोरा चाहिँ पिताको अंश जस्तो हो अथवा प्रतिबिम्ब जस्तो हो हैन हामीले त्यसरी सोच्न सकिन्छ तर साथसाथै हेर्ने भने छोरा र बा पनि एउटै त होइन हैन उनीहरुको लक्ष्य एउटै हुन सक्छ तर साथसाथै व्यक्तित्व फरक छ Madhvacharya, great devotee in our line of the cyclic succession. We're coming in the Madhva Sampradaya. So he gives an example. He said, just like a tree and a tree on fire. He said, they're both trees. They're both the same kind of trees. But one's on fire, one's not. So there's a difference due to time. जस्तै माधवाचार्य हाम्रो एक प्रमुख आचार्य उहाँले भन्नुहुन्छ जस्तै एउटा रुख छ दुईटा रुख छन् एउटा रुख यतिको हरियो छ अर्को रुखमा चाहिँ आगो लागेको छ भनेपछि समयले गर्दाखेरि ती रुखहरू एक पनि एउटै रुख हो तर फरक पनि छ किनभने पहिला आगो लागेको थिएन पछि आगो लाग्यो The difference is due to time, but that time is under the control of the Supreme Lord. र किन फरक छ त त्यो रुख आगो लागेको रुख र नलागेको रुख भन्दाखेरि समयले गर्दाखेरि परिवर्तन बनायो र समय पनि भगवानकै एउटा शक्ति हो The same way, a devotee who's a little advanced, he doesn't make any difference between pain and pleasure or happiness and distress. र त्यस्तै गरेर एउटा भक्तले पनि शुद्ध भक्तले खुशी अथवा दुःख अथवा सुखमा उसले त्यति अन्तर देख्दैन When a devotee is in distress, he takes it as the mercy of Krishna. He thinks this is a blessing from the Lord. जब एउटा भक्तलाई दुःख पर्छ उसले सोच्छ ओहो भगवानले मलाई धेरै कृपा गर्नु भएको छ Yeah, he thinks I'm meant to suffer much more, but the Lord is just giving me a little suffering. उसले चाहिँ सोच्छ ओहो मैले धेरै दुःख पाउनु पर्ने थियो तर भगवानले मलाई अलिकता मात्रै दुःख दिनुभयो And when he's happy, he thinks I don't deserve this happiness. The Lord is just encouraging me. र जब खुसी हुन्छ खुसी हुँदाखेरि पनि मैले खास यो सुख पाउन चाहिँ मेरो भाग्यमा छैन तर भगवानको कृपाले गर्दाखेरि मलाई अलिकता सुख मिलेको छ भगवानले मलाई उत्साह दिनु भएको छ भनेर सोच्छ So devotee sees everything due to Krishna coming. He sees everything as the cause behind everything is the Supreme Lord. र भक्तले सबै कुरालाई भगवानकै कृपा अथवा भगवानबाट आएको उसले भगवानसँग जोडिएको उसले देख्छ सबै कुरालाई भगवानको कृपा भनेर उसले सोच्न सक्छ And when the devotee thinks like that, then he's qualified to go back to Godhead. र जब उसले यसरी सोच्न सक्छ त्यतिखेर मात्रै ऊ चाहिँ भगवत धाम जानको लागि उसमा सबै गुणहरू पुग्यो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ Just the example is given in the Srimad Bhagavatam. The example is given that just like what does a son have to do to inherit the property of the father? जस्तै श्रीमद् भागवतममा उदाहरण दिएको छ पिताको सम्पत्ति छोराले पाउनको लागि के गर्नुपर्छ He just has to stay alive. And when the father passes away, then the son inherits all the father's property. खाली छोरा जीवित मात्रै भए पुग्छ हैन पिताले जब आफ्नो शरीर छोड्नुहुन्छ त्यतिखेरसम्म छोरा जीवित छ भने छोराले आफै सबै पिताको सम्पत्ति पाउँछ
The same way, a devotee who is Krishna conscious and he doesn't get disturbed by the happiness and distress, then he's also going to go back to Godhead. र त्यस्तै गरेर जब कोही भक्त यदि कृष्ण भावनामा उसले गरिराख्छ र कहिले पनि छोड्दैन भने अन्तिममा अवश्य पनि ऊ भगवत धाम जान्छ। भक्त हुनु मात्रै चाहिँ गुण हो भगवत धाम जानको लागि। Just like the son gets the father's property, the devotee gets to go back to Godhead. जसरी छोराले आफ्नो पिताको सम्पत्ति आस्यास पाउँछ बाँचिरह्यो भने त्यस्तै गरेर कुनै पनि भक्तले भक्ति आफ्नो जीवन उसले चलाइरहेको छ भने आस्यास ऊ भगवत धाम जान सक्छ। So now Prahlad Maharaj is going to go on to describe about the different Vishnus. First of all, he's going to speak about Karanadakashaya Vishnu or Mahavishnu. र अब प्रहलाद महाराज चाहिँ फरक फरक विष्णु अवतार फरक फरक विष्णुका रूपहरूको बारे वर्णन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। पहिलो चाहिँ महाविष्णु हो अथवा शिरोदक्षय विष्णु है। No, करणदक्षय विष्णु। Karana, Mahavishnu is laying in the causal ocean, right? महाविष्णु चाहिँ यो समुद्रमा जस्तोमा सुतिरहनु भएको छ। So when the whole universe, when all the creation is annihilated, then it's all taken back into the body of Mahavishnu. महाविष्णु चाहिँ यसरी महत्तत्वमा उहाँ सुतिरहनु भएको छ र सबै जब ब्रह्माण्डहरू नाश हुन्छन् सबै महाविष्णुको शरीरभित्र जान्छन्। And at that time, Lord Mahavishnu appears to be asleep because he's got half-closed eyes. र त्यतिखेर हामीले महाविष्णुलाई देख्यौँ भने महाविष्णु चाहिँ सुतिरहनु भएको जस्तो अवस्थामा देख्न सकिन्छ, किन भन्दाखेरि उहाँको आँखा चाहिँ आधा खुलेको हुन्छ। But actually, Lord Mahavishnu never sleeps. He doesn't sleep like an ordinary person, like me. तर खास महाविष्णु चाहिँ यसरी सामान्य हामी व्यक्तिहरू जस्तो गरेर कहिले पनि सुत्नुहुन्न। Because he's Mahavishnu, he's transcendental. He's not under the modes of nature. He's never in the mode of ignorance. किनभने हामी पो बद्ध जीवहरूको यो भौतिक जगतमा अथवा तमोगुणले हामीलाई छोपेर हामीलाई निन्द्रा लाग्छ, सुतिराख्नु पर्छ धेरै, तर महाविष्णु चाहिँ सबै गुणबाट पर हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँलाई खास सुत्न पर्दैन। So his sleeping is very different from ordinary people sleeping. तर महाविष्णुको सुताइ चाहिँ आध्यात्मिक छ र यो हामीहरू बद्ध जीवहरूको जस्तो सुताइ होइन। Actually, yogis also, they do yoga nidra. When they're meditating, they have closed their eyes. जस्तै हामीले कहिले कहिले देख्न सकिन्छ योगीहरूले पनि खास योगा निन्द्रा गर्छन्, उनीहरूले पनि आँखा आधा मात्रै चिम्लिन्छन् अनि सुते जस्तो गर्छन् तर उठिरा पनि हुन्छन्, उनीहरू खास त्यस्तो तमोगुणमा परेर सुत्दैनन्। But what happens when they're supposed to be meditating, their eyes close full and they fall asleep. तर खास चाहिँ अहिले अब कलियुगको प्रभावले गर्दा योगा निन्द्रा गरे जस्तो गर्दा गर्दै उनीहरू सुतिरा पनि हुन्छ। So they're good cheaters. They say I'm meditating, but actually they're sleeping. र अहिले कलियुगमा चाहिँ हामीले धेरै जसो के देख्न सकिन्छ योगीहरूले म ध्यान गरिरहेको छु भन्छन् तर खास चाहिँ सुतिरहेका हुन्छन्। So we should understand the Lord is always in on the transcendental platform. So he's not disturbed by sleep. He doesn't get tired. र त्यही भएर महाविष्णु चाहिँ आध्यात्मिक हुनुहुन्छ यी सबै गुणहरूबाट र उहाँलाई चाहिँ निन्द्रा तमोगुणको प्रभाव पर्दैन र उहाँलाई थकाइ लागेर उहाँलाई सुत्नु पर्ने हुँदैन। In material world, we experience different stages of sleep. There's deep sleep, and then there's sleep, and then there's wakefulness, just waking up from sleep. जस्तै भौतिक जगतमा चाहिँ के हुन्छ त फरक फरक श्रेणीको निदाय हुन्छ, एकदम मस्त निदाउने एउटा हुन्छ, अलिअलि निद्रा लाग्न लागेको जस्तो हुन्छ, एउटा झिमी निद्रा जस्तो, अर्को चाहिँ उठेको जस्तो हुन्छ हैन, फरक श्रेणीका निद्रा हुन्छ। So that's material world. People are in deep sleep or sleeping, half sleeping,
like that. But Lord Mahavishnu, he's always transcendental. र यो भौतिक जगतमा चाहिँ यस्तो हुन्छ तर महाविष्णु चाहिँ यसरी उहाँलाई निन्द्राले कहिल्यै छोड्दैन So the yogis, they're supposed to keep their eyes half closed because they're supposed to meditate on the Lord. र योगीहरू यसरी आधा आँखा उनीहरूले किन गर्छन् त भन्दाखेरि योग निन्द्रा गर्दाखेरि उनीहरूले आधा आँखा खोलेर उनीहरूले भगवानमा ध्यान गरिरहेका हुन्छन् But they're supposed to meditate on the Supreme Personality of Godhead. तर उनीहरूले चाहिँ खास के गर्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि भगवानमा ध्यान गर्नुपर्ने हो योगीहरूले They're not supposed to sleep, but they don't know who to meditate on. They have no idea. They just try to make the mind blank and then they fall asleep. तर अहिलेका योगीहरूलाई चाहिँ खास केमा ध्यान गर्ने पनि थाहा छैन उनीहरू किन सुत्छन् त भन्दाखेरि ध्यान गरे जस्तो यसो गर्छन् तर केमा ध्यान गर्ने थाहा छैन शक्तिमा अथवा केही केही निराकारमा उनीहरूले ध्यान गर्छन् असफल भएर अनि उनीहरू सुत्छन् Yes, nice they want to meditate, but they don't know who to meditate on. They don't know the real object of meditation. उनीहरूलाई ध्यान गर्ने मन छ त्यो राम्रो हो तर केमा ध्यान गर्ने त्यो केमा ध्यान गर्ने पनि थाहा छैन The devotee knows because the devotee's trained, the devotee's got proper guidance and knowledge. He knows to meditate, first of all, on the lotus feet of the Lord. तर भक्तलाई चाहिँ यो ज्ञान हुन्छ कि केमा ध्यान गर्ने त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ भगवानको चरण कमलमा ध्यान गर्नुपर्छ But these other people, other yogis, they have no idea. They think ultimately like everything is zero, or there's nothing, or there's only the void, or they meditate on a light and they think everything is just light. They want to go into the Brahman. They have no proper knowledge. तर सामान्य व्यक्तिहरूलाई सामान्य प्राय जसो योगीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन केमा ध्यान गर्ने एकदम निराकार रूपमा कि कुनै ज्योतिमा कि कुनै तापमा कुनै आगोमा र उनीहरूलाई केही यस्तो ज्ञान नहुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ पुरा भ्रमित हुन्छन् उनीहरूलाई राम्रो ज्ञान पनि मिलेको हुँदैन And they say they don't accept Bhagavad Gita, they don't accept Srimad Bhagavatam, they only accept the Vedas. Then let them read the Vedas, let them read Ishopanishad. In the Ishopanishad it says very clearly that there's a person. र तर उनीहरूले चाहिँ अनि भन्छन् ओहो म भगवत गीता मान्दिनँ म चाहिँ वेदान्त मात्रै मान्छु अथवा यस्तै अरू अरू शास्त्रहरू मान्छु भनेर भन्छन् तर उनीहरूले त्यो वेद पनि पुरै रूपले पढ्न सक्दैनन् तर हामीले पढ्ने हो भने उपनिषदमा एकदम प्रष्ट रूपले भनिएको छ कि भगवानको रूप के हो सबै कुरा विस्तृत रूपमा पाइन्छ Right. In the Ishopanishad it says Haranmayana Patrena Satyasyapi Tammukam Tattvam Pushama Pavarno Satya Dharmaya Dristaye. The devotee is praying to the Lord, kindly remove your dazzling effulgence and exhibit yourself to your pure devotee. र जस्तै यो उपनिषदको श्लोक महाराजले भन्नुभयो हिरणमयन पत्रेन यसमा भक्तले के प्रार्थना गर्छन् त भन्दाखेरि हे भगवान तपाईको यो ब्रह्म ज्योति यो रूप अथवा यो एकदम चहकिलो ज्योतिलाई चाहिँ हटाउनुस् ब्रह्म ज्योतिलाई हटाउनुस् कि मैले तपाईको रूपलाई देख्न सकूं भनेर यसरी प्रार्थना गर्छन् भक्तले Ishopanishad said Haranmayana Patrena, your real face is covered by your dazzling effulgence. तपाईको वास्तविक रूप चाहिँ यो एकदम ब्रह्म ज्योतिको चहकिलो ज्योतिले एकदम छोपेको छ त्यही भएर यो ज्योतिलाई हटाउनुस् मैले तपाईको रूपलाई देख्न सकौं भनेर भन्दिनु We want to see the Lord's form. हामीहरु भगवानको रूप देख्न चाहन्छौं So Prahlad Maharaj is very fortunate. He's right there in front of Lord Nrsingadev and he's offering prayers to Lord Nrsingadev. र प्रहलाद महाराज एकदम राम्रो भक्त हुनुहुन्छ एकदम खुशी हुनुहुन्छ कि उहाँले यसरी भगवानलाई प्रार्थना गर्न सक्नु भएको छ So he says to Lord Nrsingadev, he said, this whole cosmic creation is also your body. It's also the body of the Lord. र भगवान प्रहलाद महाराजले भगवान नरसिंहलाई भन्नुहुन्छ यो सबै ब्रह्माण्ड चाहिँ तपाईको शरीर जस्तै हो The Lord, Prahlad Maharaj said, you use your Kala Shakti, the energy of time,
And by the energy Kala Shakti, the three modes of material nature appear. They're manifested in everything. And from the three modes, the creation comes about. र प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ यसरी तपाईले सबै कुरा सृष्टि गर्नुहुन्छ पहिला तीनवटा गुणहरू सृष्टि गर्नुहुन्छ र तीनवटा गुणबाटै विस्तारमा अरु सबै चीजहरू पनि बन्दै जान्छन् So now Prahlad Maharaj is talking about Garbhodakashaya Vishnu, the Lord in the universe. र पहिला हामीले महाविष्णुको बारे चर्चा गर्यौं अब दोस्रो चाहिँ गर्भोदक्षय विष्णुको बारे प्रहलाद महाराजले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ Actually, they're all Vishnu, but they're just in different situations doing different functions, but it's the same person. सबै विष्णु नै हुनुहुन्छ तर विष्णुको पनि विस्तार रूपले उहाँहरूले फरक फरक क्रियाकलाप गर्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर तीनवटा प्रमुख विष्णु हामीले देख्न सकिन्छ Just like Lord Krishna expands himself many times, so Lord Vishnu also expands himself. जस्तै हामीले देख्न सकिन्छ भगवान कृष्ण पनि एउटै हुनुहुन्छ तर उहाँले आफ्नो विस्तार गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर भगवान विष्णु पनि एक नै हुनुहुन्छ र उहाँले फरक फरक आफ्नो विस्तार गर्नुहुन्छ फरक फरक क्रियाकलापको लागि So Prahlad Maharaj says that you wake up from your bed of Ananta Shesha, and then a small seed is generated from your navel, and from that seed comes the lotus flower. र त्यसपछि प्रहलाद महाराज भन्दै हुनुहुन्छ गर्भोदक्षय विष्णु यसरी अनन्त शेषमा सुतिराख्नु भएको हुन्छ भनौँ न सुतिराख्नु भएको अवस्थामा त्यहाँ तपाईको नाइटोबाट त्यहाँबाट चाहिँ एउटा फल अथवा कमलको फूल चाहिँ त्यहाँबाट उत्पादन हुन्छ So that lotus flower is the seed. From the lotus flower, the whole universe is manifested. All the different planets in the universe. र त्यसरी त्यो कमलको फूल गर्भोदक्षय विष्णुको नाइटोबाट यसरी निस्किएर माथि जान्छ र त्यहाँबाट अरु ब्रह्माण्डका सबै फरक फरक लोकहरू त्यहाँबाट प्रकट हुन्छन् Just like a tiny seed, from a tiny seed, the big banyan tree comes. जस्तै एउटा सानो बीजबाट ठूलो रुख पिपलको रुख जस्तो त्यसरी आउँछ त्यस्तै गरेर भगवान गर्भोदक्षय विष्णुकोबाट पनि सानो बीजबाट कमल फूलबाट अनि अरु सबै यो ब्रह्माण्ड बन्दै जान्छ So these forms of Vishnu, they're the cause, they're the origin of the creation and maintenance of the material world. र त्यहाँबाट नै यो भौतिक जगतको सृष्टि हुन्छ अनि त्यसपछि संरक्षण हुन्छ र अन्तिममा नाश पनि हुन्छ Mahavishnu is the original cause, and then he expands into the universes as Garbhodakshaya Vishnu. र पहिलो चाहिँ महाविष्णु हुनुहुन्छ र महाविष्णुबाट फरक फरक ब्रह्माण्डहरू आउँछन् यो हरेक ब्रह्माण्ड भित्र अनि गर्भोदक्षय विष्णु हुनुहुन्छ And then from Garbhodakshaya Vishnu you get the lotus flower, and then Lord Brahma takes birth from that lotus flower. र हरेक ब्रह्माण्ड भित्र गर्भोदक्षय विष्णु हुन्छ र गर्भोदक्षय विष्णुबाट कमलको फूल आउँछ र त्यहाँबाट ब्रह्माजी आउनुहुन्छ अनि अरु लोकहरूको सृष्टि हुन्छ So the original cause of everything is Lord Vishnu. अब यसरी हामीले देख्न सकिन्छ कि सबै कुराको मूल स्रोत चाहिँ भगवान विष्णु नै हुनुहुन्छ And Lord Krishna says the same thing in Bhagavad Gita. He said, everything comes from me. I am the cause of everything, material and spiritual. र त्यस्तै गरेर भगवत गीतामा पनि भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत सबैको सृष्टिको स्रोत चाहिँ म नै हुँ Karanadakashaya Vishnu, he's laying in the causal ocean. He came from Lord Sankarshan. र करुणदक्षय विष्णु महाविष्णु चाहिँ कहाँबाट आउनुभयो त शङ्करसनबाट आउनुभयो And Lord Sankarshan comes from Lord Balaram. And Lord Balaram and Lord Krishna are one of their brothers. They're the original cause of everything. र शङ्करसन कहाँबाट आउनुभयो बलरामबाट र बलराम र भगवान कृष्ण चाहिँ दाजुभाइ हुनुहुन्छ So the material world, the spiritual world, they're both the body of the Supreme Lord. र यो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत यी सबै चाहिँ भगवानका शरीर रूपी स्वरूपहरू जस्ता हुन् The material body comes from the spiritual body. यो भौतिक जगत भौतिक शरीर कहाँबाट आउँछ त आध्यात्मिक शरीरबाट आउँछ The material body is like an expansion of the spiritual body.
यो भौतिक शरीर चाहिँ आध्यात्मिक शरीरको एउटा हाम्रो भनौँ न त्यसको बढावा जस्तो हो। So when the devotee does devotional activities, they can spiritualize everything. र जब भक्तले कुनै भक्तले यसरी भगवानको सेवा गर्दछ, भगवानको भक्ति गर्दछ, सबै कुरा चाहिँ बिस्तारै आध्यात्मिक हुँदै जान्छन्। So if we spread Krishna consciousness all over the planet, the whole planet will become the spiritual world. र यसरी हामीले कृष्ण भावनामृतलाई सबै लोकभरि यसरी प्रचार गरियो देश देशमा भने सबै चाहिँ यो लोकै पुरै आध्यात्मिक जस्तो हुन्छ, पृथ्वी नै आध्यात्मिक जस्तो। We're seeing so many devotees all over the world. And Africa, so many wonderful devotees doing so much wonderful preaching. र अहिले हामीले देख्न सकिन्छ संसारका फरक फरक ठाउँमा अब राम्रो प्रचार भइरहेको छ, कति सेवा उहाँहरूले गरिरहेका छन्, जस्तै अफ्रिकामा पनि कति भक्तहरूले राम्रो सेवा गरिराख्नु भएको छ। So many wonderful devotees in Russia, and they're surviving, although it's so cold and so difficult conditions, still they practice Krishna consciousness. जस्तै रसियामा एकदम जाडो छ, त्यस्तो जाडो ठाउँमा पनि मान्छेलाई बस्नै गाह्रो हुने जस्तो लाग्छ, तर त्यति भक्तहरूले कति राम्रो बसेर कृष्ण भावनामृत सेवाहरू गरिरहेका छन्। They just had a big storm in North China and Far East Russia, heavy storm, very cold. र भर्खरै अहिले चाइनाको माथि, चाइनाको उत्तरमा र त्यहाँ चाहिँ रसियामा पनि एकदम ठुलो हावाहुरी लागेको थियो, यस्तो हावाहुरी लागेर एकदम चिसो भएको थियो, त्यही पनि भक्तहरूले आफ्नो सेवाहरू गरिरहेका छन्। We have our temple there in Vladivostok. The devotee told me, he said what happened was that there was a heavy rainstorm and it was so cold, when it rained, all the rain immediately became ice and everything froze. And he said that because it was all ice, all the electricity also froze and there was no more electricity. And they've been 3 days now without electricity, no heating, no power. र त्यो भक्तले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस्तो हावाहुरी एकदम हावाहुरी आएको छ अनि पानी पनि पर्यो साथसाथै एकदम चिसो छ र त्यो चाहिँ पानी पर्दाखेरि तब आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो चिसोले गर्दाखेरि पुरै हिउँ भइहाल्छ अनि हिउँ भएर यसरी तारहरूमा सबै त्यसैले हिउँले गर्दाखेरि के भयो त तारहरू पनि सबै बिग्रिए बत्ती पनि सबै गयो त्यस्तो जाडोमा अब तताउने चिज पनि केही छैन त्यही पनि भक्तहरू बाँचिरहेका छन् सेवा गरिरहेका छन् भन्नु। But still the devotees are worshipping the deities, they're doing their puja. There's no light, they have to do everything in candlelight. That's so difficult and so freezing cold, but still they're doing everything, keeping the puja going. र त्यस्तो जाडो छ एकदम बस्नलाई पनि एकदम अप्ठ्यारो छ बत्ती पनि छैन त्यही पनि भक्तहरूले चाहिँ मैनबत्ती बालेर पनि भगवानको सेवाहरू गरिरहेका छन् भगवानको खाना चढाउने लुगा लगाउने सबै कुराहरू। So you can see this world becoming the spiritual world by the grace of Krishna. र हामीले देख्न सकिन्छ भक्तहरूको सेवाले गर्दाखेरि भगवानको कृपाले गर्दाखेरि यो लोक पनि पुरा आध्यात्मिक हुँदैछ। We just have to keep preaching and make everything spiritual, make more devotees, make the whole planet spiritual. र हामीले प्रचार गरिराख्नुपर्छ यसरी प्रचार गरिराख्दाखेरि के हुन्छ त सबै कुरा आध्यात्मिक हुँदै जान्छ भक्तहरू बढ्दै जान्छन् र सेवा भगवानको लागि सेवा बढ्दै जान्छ त्यसपछि यो लोकै पुरै आध्यात्मिक हुन्छ। So Prahlad Maharaj tells about Lord Brahma taking birth. He said Lord Brahma appeared from the lotus. He couldn't see anything. He was thinking, where did I come from? And he's looking, and he went inside down the stem of the lotus. He couldn't find out where he came from. र त्यसपछि जब गर्भदक्ष विष्णुको त्यो कमलको फूलबाट चाहिँ अनि ब्रह्माजी आउनुहुन्छ अनि ब्रह्माजी आएपछि उहाँले तलमाथि हेर्नुहुन्छ कतै केही देख्नुहुन्न खाली ब्रह्मा त्यो कमलको फूल देख्नुहुन्छ डाँठ मात्रै छ अनि तल जानुहुन्छ माथि जानुहुन्छ उहाँले केही पनि देख्न सक्नुहुन्न। He spent 100 years trying to find out where he came from. He couldn't find out the source of the lotus flower. अनि उहाँले 100 वर्ष बिताउनु भयो अरे कमलको फूलको तल जानुहुन्छ डाँठै डाँठ छ कहाँबाट आयो म कहाँबाट आएँ भनेर उहाँले पत्ता लगाउनै सक्नु भएन 100 वर्ष बितिसक्यो।
So the Prahlad Maharaj is describing how the material world appears, how it develops. He compares it, he said, just like a seed. That when the seed fructifies and the seed is not there anymore, the plant is there, the tree is there, not the seed. जस्तै त्यस्तै गरेर प्रहलाद महाराजले हामीलाई विस्तृत रूपमा बताउँदै हुनुहुन्छ जसरी बीजबाट रुख आएपछि त्यो बीज हुँदैन त्यस्तै गरेर अब त्यो कमलको फूल आइसक्यो त्यसपछि त्यो स्रोत चाहिँ त्यो बीज चाहिँ छैन Or just like when you grow cotton, you get cotton and then you make it into thread. So then the cotton is all you've got is thread. You don't have cotton anymore. जस्तै कपास हामीले टिपेर ल्याइन्छ र कपासबाट हामीले धागो बनाइन्छ धागोबाट हामीले लुगा बनाउन सकिन्छ तर त्यो कपासबाट धागो बनाएपछि अथवा लुगा बनाएपछि त्यो कपास त बाँकी हुँदैन नि And when you make the thread into cloth, then the thread is not there anymore because all you've got is the cloth. र अब त्यो धागोबाट अनि हामीले लुगा बनाउन सकिन्छ अनि लुगा बनेपछि त त्यो धागो हुँदैन So the same way Lord Brahma, he couldn't find out what's the cause of his creation, where he came from, where did this world come from. अनि ब्रह्माजी पनि एकदम व्याकुल हुनुभयो म कहाँबाट आएको छु त यो फूल चाहिँ छ कमलको फूल डाँठ गएको गाई छ भनेर उहाँ चाहिँ बुझ्नै सक्नु भएन कसरी म उत्पन्न भएँ कहाँबाट आएँ भनेर They give theories like the Big Bang theory. They try to explain the Big Bang, that everything came from the Big Bang. But who made the Big Bang? They don't know. It all came from the Big Bang. Who made the Big Bang? र अहिलेका साइन्टिस्टहरूले विद्यार्थीहरूले अथवा भनौँ न वैज्ञानिकहरूले के भन्छन् त सबै कुरा ब्रह्माण्ड चाहिँ एउटा ठुलो भनौँ न विस्फोटन जस्तो भएको थियो त्यो विस्फोटनबाट सबै कुरा आयो भन्छन् तर त्यो विस्फोटन कसले गर्यो त त्यो विस्फोटन कहाँबाट आयो कसले गरायो त्यो विस्फोटन So we say Krishna, he's the cause of everything. तर हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि कृष्णबाट नै त्यो विस्फोटन भयो भगवान कृष्णले त्यो विस्फोटन गराउनु भयो So when Brahma was born, you know, he's coming from the lotus flower. He doesn't have any mother. So very difficult for a baby who has no mother. अब ब्रह्माजी त्यहाँबाट त्यसरी उत्पादन त हुनुभयो कमलको फुलबाट तर म कहाँबाट आएँ भनेर उहाँलाई बुझ्नै सक्नु भएन जस्तै एउटा कोही बच्चा छ र बच्चाको आमा छैन भने बच्चालाई साह्रै गाह्रो हुन्छ त्यस्तै गरेर ब्रह्माजीको आमा हुनुहुन्न अनि उहाँले चाहिँ कहाँ मेरो आमा हुनुहुन्छ खै कहाँबाट आएँ म भनेर उहाँ चाहिँ सोचिराख्नु भयो So Brahma he took shelter of the lotus flower and he did austerities for a long time. र त्यसपछि ब्रह्माजीले अनि कमलको फुलको आश्रय लिनुभयो म त्यहीबाट उत्पादन भएको भनेर अनि त्यसपछि धेरै तपस्या गर्नुभयो And the result was he could see that the Supreme Lord was the cause of all causes. र त्यसपछि धेरै तपस्या गरेपछि उहाँले बुझ्नुभयो कि ए भगवान नै सबै चिजको स्रोत हुनुहुन्छ रहेछ भगवान विष्णु नै And he saw that the Lord was spread throughout his own body, just like an aroma is perceived everywhere in the ground, in the air. It's subtle, but it's in the air. त्यसपछि ब्रह्माजीले थाहा पाउनुभयो ए भगवान त सबैतिर हुनुहुन्छ मेरो शरीरमा पनि हुनुहुन्छ भनेर उहाँले बुझ्नुभयो जस्तै कुनै चिजको वासना सबैतिर छरिएको हुन्छ हावामा सबैतिर हुन्छ फूलको वासना अथवा अरू चिजको वासना भूमिको वासना त्यस्तै गरेर भगवान पनि सबैतिर हुनुहुन्छ भनेर उहाँले बुझ्नुभयो अलिकति सूक्ष्म हुन्छ तर सबैतिर छ भनेर बुझ्नुभयो So Prahlad Maharaj is describing the realization of Prahlad Maharaj is describing this process of self-realization, knowing oneself as Brahman. र त्यसपछि प्रहलाद महाराजले यहाँ यसरी चाहिँ विस्तृत रूपमा बुझाउँदै हुनुहुन्छ हामीहरू सबैलाई The Mayavadis, of course, they think, yeah, I'm Brahman, I'm God. They think Brahman means to think that they think because I'm Brahman, I must be God. But the devotee understands that they're the servant. मायावादीहरूले चाहिँ ओ ब्रह्मन भनेपछि म पनि ब्रह्मन नै हो म पनि भगवानै हो भनेर उनीहरूले सोच्छन् तर भक्तहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् कि म पनि ब्रह्मनको एउटा सानो अणु हुँ मेरो चाहिँ दायित्व सेवा गर्ने हो भनेर भगवानले भक्तहरूले बुझेका हुन्छन्
And the Lord is everywhere in the body. Yeah, the material energy. It's all the Lord's energy. So the material body is the energy of the Lord, not different from the Lord. र भक्तहरूले चाहिँ बुझ्छन् हो यो शरीर पनि भगवान नै हो किनभने भगवानको शक्तिबाट नै यो भौतिक जगत भौतिक शरीर पनि बनेको छ तर उनीहरूले चाहिँ यो कसरी शरीरलाई भगवानको सेवामा लगाउने भनेर सोच्छन् भक्तहरूले So we should also realize ourselves to be part of the Supreme Lord. Our body is the energy of the Lord. र भक्तहरूले बुझ्नुपर्छ कि यो शरीर पनि भगवानकै एउटा शक्तिबाट हामीले यो शरीर पाइएको छ र यसलाई कसरी सेवा गर्ने भगवानलाई So Prahlad's example is very nice. He said, just like the aroma, the fragrance in the earth, and also different colors are also in the earth. But they're subtle. You can't see them. You can't say, oh, this aroma here. It's subtle. The same way the color is there in the earth, but you can't see it. जस्तै गरेर कुनै भूमिमा अथवा माटोमा हामीले के देख्न सकिन्छ त त्यो माटोबाट नै फरक फरक रङहरू पनि आउँछन् पछि फुलहरूमा हैन तर त्यो रङ हामीले सिधै माटोमा देख्न सकिदैन त्यस्तै गरेर वासना पनि सबै त्यो माटोमै छ तर हामीले देख्न सकिदैन सूक्ष्म रूपमा मात्रै छ We see flowers growing from the ground. They have different colors, different smells. How does it happen? They're just coming from the same earth, but there's so many different colors and different fragrances. जस्तै हामीले देख्न सकिन्छ माटोमा माटोबाटै फरक फरक फुलहरू उत्पन्न हुन्छन् कुनै फुल चाहिँ हरियो हुन्छ कुनै रातो हुन्छ कुनै वासना पनि फरक फरक आउँछ तर कहाँबाट आएको छ त्यो सबै माटोबाटै आएको छ वासना पनि रङ पनि But a devotee can see everything. He can see the Lord there through his different energies. तर भक्तले देख्न सक्छ कि सबै कुरा चाहिँ भगवानबाट भगवानका फरक फरक शक्ति हुन् भनेर So Brahma, he is the first created being. He is very intelligent. He also understood the position of the Lord. र त्यही भएर ब्रह्मा चाहिँ प्रमुख जीव हुनुहुन्छ यो 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 ब्रह्माण्डमा त्यही भएर उहाँले चाहिँ यो सबै कुरा बुझ्नुभयो भगवानको कृपाले So we take our knowledge from Brahma, and he got his knowledge by his tapasya. र हामीले अहिले ज्ञान कहाँबाट पाएका छौं त ब्रह्माजीको कृपाले गर्दाखेरि ब्रह्माजीको माध्यमबाट र ब्रह्माले कहाँबाट पाउनुभयो त ज्ञान भन्दा भगवानले दिनुभयो उहाँलाई आफ्नो उहाँको तपस्याले गर्दाखेरि He's our Adi Guru. ब्रह्माजी हाम्रो आदि गुरु हुनुहुन्छ Okay, any question? ल कसैको प्रश्न छ Quick question. Otherwise, हरे कृष्ण गुरुमा धन्यवाद प्रणाम Hare Bol Prabhu. प्रभुजी मैले एउटा सानो सोध्नलाई प्रभु हजुर भन्नुस् त्यो त अघि महाराजले भन्नुभयो नि भक्तले यदि दुःख पाए पनि नि हामीले यो भन्दा धेरै दुःख पाइन्थ्यो तर भगवानको कृपाले गर्दा कम्ती मात्रै मिल्यो यानी सुख पाउन पनि यो सुखको योग्यता त थिएन तर भगवानले आफै दिनुभयो भन्ने सोचिन्छ भन्ने हो नि हामीले महाराजले भन्नुभयो तर हामी अहिले र पनि दुःख पाउँदाखेरि हामी घबराइहाल्छौँ र सुख पर्यो भने नि आफ्नै कोसिस भन्ने स्टिल हामीले सोचिराखेको छ त हामीमा के कमजोरी भएर हामीले त्यसमै परिराखेको होला भन्ने कुरा So Maharaj, Prabhu's question is, like you said earlier, that a devotee, pure devotee, he thinks whenever he gets some difficulty, he thinks, oh, this is the mercy of the Lord. Actually, I deserve more. And then when he's happy or when he gets some happiness, also he's thinking, actually, I don't deserve it, but the Lord is giving me His mercy to encourage me. But we don't think like that. He's saying, we can't think like that. When we get some distress, we become very, anxious, we get anxiety. When we get some happiness, we become very, very much overwhelmed, and we try to enjoy that. What is our shortcoming? Why we are having like this kind of, mentality? You're still in the bodily concept of life. महाराज भन्नुहुन्छ किनभने हामी अझै यो शारीरिक दृष्टिकोणमा हामीले चाहिँ म शरीर हुँ भनेर त्यो भ्रमबाट हामी निस्किन सकेका छैनौँ त्यही भएर You're thinking you're the doer of the activities. You're thinking you're the cause of the results of work. हामीले के सोचिरहेका छौँ म नै भोक्ता हुँ मैले नै काम गरेको छु म नै यो सबै क्रियाकलापको स्रोत मैले गर्दा भइरहेछ भनेर हामीले सोच्छौँ त्यही भएर यस्तो भएको So we have to learn to adjust our thinking
And when the trouble comes, then we thank Krishna. र हामीले चाहिँ आफ्नो भावनालाई त्यसलाई परिवर्तन गर्न अझै शुद्ध गर्न अझै सकिसकेका छैनौँ कृष्ण भावनामा पुरै भइसकेको छैन And when the happiness comes, we thank Krishna also. We see it all the same. See it in relation to Krishna. र जब दुःख आए पनि सुख आए पनि हामीले भगवानसँग यसलाई सम्बन्धित गर्न सकियो भने मात्रै त्यो चाहिँ हाम्रो चेतना ठीक रहेछ भन्ने हामीले बुझ्न सकिन्छ We have to develop Krishna consciousness. Krishna consciousness means to see Krishna as the supreme controller, the cause of all causes. र हामीले भगवान कृष्ण भावनामित भनेको के हो त भन्दाखेरि सबै कुराको स्रोत चाहिँ भगवानले गर्दाखेरि नै भएको हो भनेर जब बुझ्न सकिन्छ त्यतिखेर नै सच्चा कृष्ण भावनामितमा छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ Prahlad Maharaj is describing like this. He's explaining these prayers. He's telling us how Krishna is the cause of everything. र प्रहलाद महाराजले हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ कि सबै कुराको स्रोत भगवान हुनुहुन्छ भनेर हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ We shouldn't think anything separate from Krishna. सबै कुरा चाहिँ भगवानबाटै आएको हो भगवानबाट पृथक छैन भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ विचार गर्ने त्यस्तो भावना ल्याउनु पर्यो Accept everything as a blessing from Krishna. सबै कुरा भगवानको कृपा हो भनेर सोच्नु पर्यो The mercy of Krishna, just sometimes the mercy of the teacher comes. The mercy of the teacher is his hard words, right? जस्तै गरेर विद्यार्थीको लागि कहिले कहिले कृपा चाहिँ के भन्छ त गुरुले गाली गर्छ त्यो पनि कृपा नै हो Sometimes the teacher will criticize the student to get the student to do better, to work harder. कहिले कहिले गुरुले शिष्यलाई गाली गर्छ तर त्यो गाली गरेको पनि कृपा नै हो किन भन्दाखेरि उसलाई ठीक पार्नको लागि गुरुले गाली गर्नुभयो अथवा शिष्य कुनै गुरुले गाली गर्नुभयो किन भन्दाखेरि शिष्यलाई ठीक पार्नको लागि So this is important, to control the mind and train the mind to see everything as the arrangement of Krishna. र यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि कसरी हामीले आफ्नो भावनालाई ठीक बनाउने कि सबै कुरालाई हामीले भगवानको कृपा देख्न सकौँ Yeah, I know. Sometimes it's very difficult. It's very hard to do. र मलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ महाराज कहिले कहिले एकदम गर्न गाह्रो छ But we have to do it. We have to surrender. तर यो गर्न प्रयास गर्न पर्यो यही नै चाहिँ शरणागति भनेको यही नै हो We have to follow the philosophy. We have to follow the process. र यो चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञान चाहिँ यही नै हो भगवानले हामीलाई दिनुभएको ज्ञान Okay, thank you very much. Very nice question. एकदम राम्रो प्रश्न अरु कसैको प्रश्न छ भन्नुहुन्छ We hope you're all keeping up the vow for Damodar, to worship Lord Damodar and offer a light to Damodar every day. Yes, Guru Maharaj. तपाईहरु सबैले दामोदर अहिले कार्तिक महिनाको व्रत गरिराख्नु भएको होला हरेक दिन दामोदर अष्टकम गाउने र दीप चढाउने गरिराख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ आज हजुर हामी गर्दै छौं प्रभु Yes Maharaj, they are all doing it. Very good. We still have about 9 days left of the month of Damodar. अझै 9 दिन जति बाँकी छ दामोदर महिनाको So please keep it up. र सेवा निरन्तर रूपले गरिराख्नुस् And we pray for everyone's welfare, safety, and long life. सबैजनाको भलोको लागि कल्याणको लागि र चिरञ्जीवी लामो समयको सुख समृद्धिको लागि सबैको प्रार्थना गर्दछु म भन्नुहुन्छ उहाँले Okay, so we'll see you next week. Thank you very much. ल अब हामी अर्को हप्ता भेट्छौं भन्नुहुन्छ अरु कसैको प्रश्न छ र Yeah. Am I?